Yeah. So yeah, let me introduce myself. Myself Shankar, and I do hold around 7 years of experience in the IT, and mostly I used to do development and around 4 to 5 years of experience in all of the cloud technologies. Okay, I don't want to portray myself that I am an architect of 15 years of experience and I used to do all of those things. So I had worked with different set of cross platforms like Java and databases like MongoDB, MariaDB, AuroraDB, DocumentDB, DynamoDB, MySQL, and tech stack like .NET, Python, and Java, and cloud of with respect to different wings like Azure and AWS and GCP. We used to use majorly of Hadoop clusters of GCP, yeah, and different platforms. I had worked with some of the migrations, Linux administrations, and all of those things. So let us start the journey. This is all about myself on brief note. Uh, yeah, yeah, let me edit this. Let me close. Let me not start with the day one itself. This is what everything, and let me give glance or put some light over the topics so that it will be. So first thing I just want to confirm, you need to give all of your people need to give at least 1.5 hour or 2 hours. I don't want to waste anyone precious productive time. That is one concern that you need to keep it in your mind. So if you have daily time to open all of your laptops at least for 1 hour, then you can proceed with the course and all of the things initial day itself, so that you will be getting job. The main thought process is to deploy all of the candidates with respect to various. We are being begin in the beginning stage, and we want to portray our success actually. So once you get the job, that is not your success, that is our success as well. Okay, మీరు జాబ్ like if you are not getting jobs, if you are not doing something, మీరు జాబ్ అని కాదు కానీ యా, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద సబ్జెక్ట్, మీరు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు నేను చెప్పిన అంటే అది మీ అసమర్థత అవ్వదు, నాదవుతుంది. ఓకే, సో సంథింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ థింగ్స్ బిఫోర్ స్టార్ట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ సిలబస్. ఓకే, సో ఇన్ మాడ్యూల్ 1 సర్వర్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ లైనెక్స్ అండ్ బ్రీఫింగ్ ఇంట్రడక్షన్ టు లైనెక్స్ అండ్ వేరియస్ లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, రెడ్ హ్యాట్, ఉబుంటు వర్షన్స్ అండ్ విండోస్కి లైనెక్స్కి వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది ఆన్ ఎ క్లియర్ నోట్ చూడడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటిది, టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అది విండోస్ అయితే విండోస్ 2016 R2 అని, లైనెక్స్లో అయితే రెడ్ హ్యాట్ అని, సూసీ అని, ఖాళీ లైనెక్స్ విచ్ ఈస్ మేజర్లీ యూస్ ఫర్ హ్యాకింగ్. సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ హిస్టరీ ఆన్ ఎ రఫ్ నోట్. హిస్టరీ వల్ల పెద్ద ఉపయోగాలు ఏముండవు కానీ ఎవరు కనుక్కున్నారు ఏంటిది కథ అని తెలుస్తుంది అంతేగాని దానివల్ల మనకి పీక్ పొడిచేది ఏమి ఉండదు అనమాట. ఆ పక్కింటి ఆవిడ మా ఆయన మాకు 10 తులాలు బంగారం పెట్టాడు అంటే అవునా అంటాం తప్ప ఏముండదు. సో యా, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు సీ ఆన్ రఫ్ నోట్ వాట్ ఈస్ హిస్టరీ, హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను చెప్పిన లాభాలు ఏముండవు దీనివల్ల. వీళ్ళ ఆయన ఇంకో 10 తులాలకి ఇంకో 10 తులాలు కలిపి కొనిస్తాడు అనుకుంటుంది వాళ్ళ ఆవిడ, అందుకనే ఏదో చెప్తుంది. వాళ్ళు 2 తులాలు కొనుక్కుంటే 10 తులాలు అంటారు, బట్ యా అవునా అంటాం తప్ప ఏం చేయడు వాళ్ళ ఆయన. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ రియాలిటీ. యూ క్యాన్ లెర్న్ ద థింగ్స్ బట్ యూ షుడ్ నో అసలు లైనెక్స్ ఏంటిది ఆన్ రఫ్ నోట్. సో కర్నెల్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కర్నెల్ అండ్ రోల్స్. Okay, all of this need different components. I don't mind whether what software you are using. Okay, whether it could be putty or git bash or PowerShell or mobile xtem or anything. And second module like booting all of these things and Linux basic commands, pwd or whatever, disk partitions, external storage, compression and depression. అంటే ఒక ఫైల్ని ఎట్లా ఎట్లా కంప్రెస్ చేస్తాము, ఏం చేస్తాము ఆన్ సైజ్ని. if you are able to manage all of your CPU and disk utilizations అంటే ఎంత TPS వస్తుంది అవి మొత్తం సర్వర్కి మేనేజ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఫైన్ అండి. దట్ ఈస్ అప్ టు మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్. యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూజర్ అకౌంట్స్, am I talking on mute? Yeah, not at all.
Yeah, and Linux partitions and kernel and shell. Okay, అంటే పార్టీషన్ ఎట్లా ఏంటి అంటే విండోస్తోనే నేను పోల్చి చెప్తా అండి. లైక్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ దీస్ ఆర్ పార్టీషన్స్. So these were partitions, and it is very easy in order to do partitions in Windows. Okay, a total hard disk you will try to do like 1000 GB ఉంటే దాన్ని 300 333 333 334 వేసుకొని డివైడ్ చేస్తారు. దీన్ని ఏమంటాం అంటే పార్టీషన్స్ అంటాం, సిడిఈ అని. సో కొత్త పార్టీషన్ కావాలంటే పార్టీషన్ చేసేసి విండోస్ సర్వర్స్ మీద వర్క్ చేస్తే యూ విల్ ట్రై టు గివ్, బట్ డేటా విల్ బి అరైజ్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ రైట్ నౌ. సో లైనెక్స్ లో ఎట్లా చేస్తాం, ఎన్టీఎఫ్ఎస్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ది లైనెక్స్ విండోస్ స్కీమ్ అన్నమాట. సో లైనెక్స్ లో చూసుకుంటే ఈ EXT2 EXT3 EXT4 XFS అని ఇట్లా ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ chmod ఇవన్నీ బేసిక్ కమాండ్స్ లైక్ LVM, లైక్ లాజికల్ వాల్యూమ్ మేనేజర్ అంటాము మనం. ఓకే, you'll try to see how this and package installation. So you'll try to get the requirements anamata. So I need so and so particular package which need to be installed, and the server capacity of 64 GB and the capacity of so and so and చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ వస్తే I need to have web servers, app servers and all of those things. So you need to give it. Okay, services ఏంటి, processes ఏంటి, on a clear note, backup and restore ఏంటి, cron jobs ఏంటి, and file FTP NFS Samba servers, shell scripting in detail, and yeah, Linux itself will take around 1.5 months. And to be honest, మేము ఏదో 2 నెలలు చెప్పేసి wind up చేసేస్తే that is not at all true actually. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అయినా or I don't mind, I don't want to blame other institutes, but yeah, we can't, as from my end I could not deliver. If it is something 3 days or 4 days, we'll try to wind it up Linux, and we'll try to go ahead with respect to DevOps. Okay, DevOps or cloud gaani edaina, ultimately you need to work it on Linux or Windows servers. The deployments, if it is Windows JBoss, WebLogic, WebSphere or some XYZ, Tomcat అయితే Linux లో. ఓకే, ఇన్ USR share కొన్ని particular folders లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. So these were some extra things. Okay, NTP, basic understanding of ticketing, DNS. DNS వస్తే మీ క్లౌడ్ లో లైక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ రౌట్ 53 అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ IP వస్తే యూ విల్ బి ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డొమైన్. సో వాట్ ఎవర్ యూ ట్రై టు సీ, సో దిస్ కుడ్ బి యువర్ IP. సంథింగ్ IP గురించి ఇన్ డీటెయిల్ మాట్లాడతామండి. క్లాస్ ఏంటి, క్లాస్ బి ఏంటి, క్లాస్ సి ఏంటి, క్లాస్ డి ఏంటి, హౌ ద పర్టికులర్ రౌటింగ్. లైక్ ఇక్కడ మీకు సంథింగ్ యూ విల్ ట్రై టు గెట్ ఎర్రర్స్ అనమాట. 300 ఎర్రర్స్ ఇట్లాంటివి వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ISPకి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ లోకల్ క్యాచ్ ఆర్ సంథింగ్ ISP. I don't want to go in detail, but yeah, nearby ISPకి వెళ్ళి గూగుల్ DNSకి వెళ్ళి సో అండ్ సో అండ్ సో లైక్ ఇక్కడ IP వస్తుంది. IPని మనము DNS అంటాం. Can everyone be on mute if they are not having doubts? Yeah, fine. ఈ ఐపీని మనం DNS తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. DNS అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, విచ్ రన్స్ ఆన్ పోర్ట్ 53. పోర్ట్ అంటే ఏంటిది, సర్వీస్ అంటే ఏంటిది, ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటిది, ఇన్ డీటెయిల్ విల్ ట్రై టు సీ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ మనం డొమైన్ గోడాడీలో ఐ విల్ ట్రై టు పర్చేస్ one domain, and I'll try to show you how you can integrate. మనకి రికార్డ్స్ వస్తాయి అనమాట కొనంగానే, NS రికార్డ్ అని, ఏ రికార్డ్ అని, MX రికార్డ్ అని, మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్, ఏ రికార్డ్ అని, CNAME అని. సో how you are trying to integrate with all of your IP. I'm just giving you, you no need to understand all of these things in day one itself. I'm just trying to say you, okay, non-IT వాళ్ళు or something. ఇట్లున్నా పర్లే అండి. I'll try to tell it from all of the scratch. CPU దగ్గర నుండి ర్యామ్ అంటే ఏంటిది, ROM అంటే ఏంటిది, OS అంటే ఏంటిది, కర్నల్ అంటే ఏంటిది. From that point we'll try to understand.
ఓకే. యాహ్! ఫైన్. అండ్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయి? బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ టికెటింగ్ ఎట్లొస్తది? మెయిల్స్‌లో గానీ, స్లాక్‌లో గానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్‌లో గానీ ఆర్ ఎస్ఎంటీపీ సర్వర్‌తోని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. అవుట్‌లుక్‌లో మెయిల్ ఎట్లొస్తది? ప్రొఫెషనల్ మెయిల్ రైటింగ్ గూడా ఎట్లా రాస్తామో అనే రఫ్ నోట్ చెప్తాము. టికెటింగ్ టూల్ అయితే టికెట్ ఎట్లొస్తది? ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయాలి? జీరాలో గానీ, సర్వీస్ నౌలో గానీ, basic understanding supporting project tickets వస్తాయండి. It's not something if you want to go to this role that is fine. Okay. But beyond support automation చేయాలి అంటే మీకు కంపల్సరీ స్క్రిప్టింగ్ కావాలి. స్క్రిప్టింగ్ యూ కాంట్ అవాయిడ్. స్క్రిప్టింగ్ ఫర్ షూర్, ఆటోమేషన్ యూ షుడ్ బి. యాక్చువల్గా డెవలప్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఆర్కిటెక్ట్కి వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది కానీ, బట్ యా, స్క్రిప్టింగ్ మీకు నచ్చకపోయినా చేయాల్సి వస్తుంది. సో you can't, if you like it you will do something, if you don't like it you will not do it. It's not that the case. If you like it, or you don't like it, but you cannot ignore it, automation. If you want to go to some cloud journey or DevOps journey, SQL, Python, basic of Python data ఇవి చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ చేసేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా వస్తాయండి. అరౌండ్ హూ హ్యాస్ అరౌండ్ 10+ years ఆర్ 12+ years పెట్టుకోవాలి అని అనుకొని వెళ్ళాలి అనుకుంటే, లైక్ ఇన్ డీటెయిల్గా కాన్ఫిగరేషన్స్, ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు దాని పర్టిక్యులర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏంటిది అవన్నీ తెలుస్తాయి. ఎఫ్టిపి, ఎన్ఎఫ్ఎస్, సాంబా ఆర్ జాబిక్స్, సో సిస్లాగ్, హడూప్ క్లస్టర్స్, Prometheus, Grafana. So I'm not promising that I'll be able to deliver all of these servers, but depending upon uh, time constraints, I'll try to deliver what max I can do. Okay. Like yeah, ఇప్పుడు ఈ జెన్కిన్ సర్వర్ పెద్ద కథే కాదు. ఇది అసలు ఈ నాగియోస్ ఎవరు వాడట్లే. ప్రామిథియస్ అండ్ గ్రఫానా వాడతారు అలర్టింగ్కి. ఆర్ క్లౌడ్లో అయితే మీకు ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది ఎస్ఎన్ఎస్ అని. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ, విల్ స్టార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్. అండ్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంటిమేట్ యూ, అంటే డెవాప్ సైడ్ ఆర్ ఆటోమేషన్ సైడ్ ఆర్ క్లౌడ్ సైడ్ ఇట్లా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మినిమం 1 to 2 hours మినిమం ఇవ్వాలండి. నేను ఏదో గంట అని ఇప్పుడే ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా మంది భయపడుతున్నారని. బట్ టు బి ఆనెస్ట్, 2 hours of time, minimum time, you need to spare for at least 3 months to land it on a decent job with decent packages. జాబ్లు అంటే నేను ఏవో ఇన్ఫోసిస్లు ఆర్ టీసీఎస్లు ఇట్లాంటివి ఏం చెప్పట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్, మీరు చూస్తే బ్లాక్ రాక్ కానీ ఆర్ క్వాల్కమ్ కానీ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, మీరు ఏజెడ్ 400 సర్టిఫికేషన్ చేసి యూ కెన్ డూ ఇట్, లైక్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ది రిఫరెన్స్. కానీ మీరు దాంట్లోకి నామకే వాస్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినా సెలెక్ట్ అవుతారు కానీ, బట్ ఐ వోంట్ గివ్ రిఫరెన్స్ దట్ ఈజీలీ. టు బి ఆనెస్ట్, ఐ డూ హ్యావ్ గుడ్ ఛానల్, but it's not something that I can give you directly. Interview కూడా నాన్కే వాస్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. You'll get selected on a rough note like this, but you can't survive under them. Then there will కొంచెం మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లం అయితే ఏంటిది ఇట్లా ఇదా అది అని వస్తుంది. సో లెట్ ఇట్ టేక్ టైమ్ టు లెర్న్ ది థింగ్స్. మీరు చూస్తే లైనెక్స్ మీద కూడా మస్తు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. హూ ఆర్ వెరీ గుడ్ లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ఇండియా అని కొడితే యూ కెన్ సీ లాట్ మెనీ ఓపెనింగ్స్. 946 అని, 1400 ఏంటిది ఇంత ఉన్నాయా? ఇక్కడ చూస్తే 24,000 ఉన్నాయి. ఇంత ఉన్నాయా? 0 to 170. అండ్ మీరు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా 5 ఏళ్ళతో పెట్టుకొని వెళ్తే 15 దాకా ఇస్తారండి ప్యాకేజ్. సో సీనియర్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 9 to 12 years కావాలి అని అనుకుంటే, అండ్ VMware కూడా కొంచెం ఉంది ఇక్కడ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కానీ. వీల్ ట్రై టు సీ, వీళ్ళు క్లౌడ్ కూడా ఇచ్చేసారు మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పి, ఓన్లీ లైనెక్స్ అని చెప్పేసి WAF అని, అంటే వాఫ్ అంటారు. ఇది స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్స్ అంటారు వీటిని. యా, you can get it.
L1, L2, L3 tickets. So once we start, once we complete all of the Linux courses at least, we'll start portraying all of your resumes to various organizations of all of us, or we'll try to help you out in order to build the particular jobs. Yeah. We'll try to build all of those things, or let me start. Unix ante entidi, Linux ante entidi, everything. సో యాక్చువల్గా యూనిక్స్ అంటే అస్ విండోస్ అంటే మీరు విండోస్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. కంప్యూటర్కి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ 0, 1 అండ్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ డివిజన్, దట్స్ ఇట్, అండ్ మాడ్యులస్. ఇవి తప్ప ఏం రాని ఒక డంప్ అనమాట కంప్యూటర్. సబ్స్ట్రాక్షన్, యా మల్టిప్లికేషన్. బట్ ఆన్ రఫ్ నోట్ బేసిక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ తప్ప ఏం రాని డంప్ అనమాట కంప్యూటర్. దానికి అనుగుణంగా మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడమే కోడింగ్ అని అంటారు. యా బట్ ఈ పెద్ద కోడింగ్, యా యూ కెన్ అజ్యూమ్ కంప్యూటర్కి ఏం అర్థం కానీ ఒక మంచి అనమాట. ఇది అక్కడికి వెళ్ళిది అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళి తెస్తుంది. సో డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అయిపోతుంది ట్యాబ్. సో కంప్యూటర్కి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే ఆన్ ఏ రఫ్ నోట్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఇవి తప్ప ఏం అర్థం కాదు. సో దానికి అర్థమయ్యేటట్టు మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఫ్రమ్ లో లెవెల్ టు హై లెవెల్, ఆర్ మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విల్ బి హై లెవెల్ టు లో లెవెల్. ఓకే, మారుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, మనం మారుస్తాం. అదేం మారుస్తుంది? కంపైలర్ మారుస్తుంది. కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని అంటారు. నేను చెప్తా అది కూడా ఎట్లా ఏంటిది అని. ఓకే, అండ్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వన్స్ అండ్ జీరోస్గా మారుస్తుంది అనమాట. వన్స్ అండ్ జీరోస్గా మార్చి మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది కంప్యూటర్కి ఇస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు మీ కంప్యూటర్ అనేది వర్క్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో యూనిక్స్, ఇంతకుముందు యూనిక్స్ లైనక్స్ వీటికన్నిటికంటే ముందు నేను వేరేవి చెప్తా. లెట్ మీ వెయిట్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది మన కంప్యూటర్ అన్నమాట. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది ఐడియా ఉందా మీకు? అండ్ రఫ్ నో ఎస్, యా, ఇట్ ఈస్ ఇది ఏంటిదంటే పోస్ట్ మ్యాన్ లెక్క అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ హార్డ్వేర్. ఒక కంప్యూటర్కి బేసిక్ ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ ఏమేమి కావాలి చెప్పండి? ఒక కంప్యూటర్కి ఫస్ట్ బేసిక్గా ఏమేమి కావాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్? యా, సిపియు, ర్యామ్, రామ్ అండ్ నిక్ కార్డ్ కూడా. ఓకే, ఇవన్నీ కావాలన్నమాట. ఇవన్నీ ఉంటేనే కంప్యూటర్ వర్క్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఉండగానే వెంటనే వర్కౌట్ అయిపోదు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ హార్డ్వేర్. హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటిదంటే సిపియు, ర్యామ్, రామ్, నిక్ కార్డ్ అనుకోవచ్చు. నిక్ అంటే ఏంటిదంటే వాట్ ఈస్ నిక్? నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. Okay, so this helps you in order to communicate all of your things to external world.
అంటే మీ పర్టికులర్గా మీ కంప్యూటర్ బయట ప్రపంచానికి ఇంటర్నెట్ google.com ఆర్ youtube.com రావాలి అంటే ఇది ఉండాలి అని మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంతకుమించి ప్రస్తుతానికి మీకు ఏం అవసరం లేదు. ఎథర్నెట్లు, ఐపీలు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. బట్ నికాడ్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ అవుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెసిబిలిటీ. రామ్ అంటే ఏంటిది? రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే యాక్చువల్గా హార్డ్ డిస్క్. యా, హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటిది? విచ్ ట్రైస్ టు స్టోర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. హార్డ్ డిస్క్ అంటారు. హార్డ్ డిస్క్ ఇప్పుడు మనకు చాలా హార్డ్ డిస్క్లు వచ్చినాయి. లైక్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఎస్ టెక్నాలజీస్ అని కొత్తగా వచ్చింది. ఎస్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్డీస్ అని, ఆర్ యూ కెన్ సీ ఇది హెచ్డిడి అంటారు. హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అని అంటారు. Actually, it is one of your type of your device which can store all of your data on a permanent node. అంటే కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా డేటా మొత్తం ఇందులో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఎస్ఎస్డి అంటే ఏంటిది? సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్. అంటే ఇది ఏంటిదంటే కొత్త టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. దీంట్లో ఏంటిదంటే డేటా ఎప్పుడైనా అంటే స్పీడ్ ఉంటుంది. లైక్ ర్యామ్, మీరు ఏం అర్థం చేసుకుంటారు ర్యామ్కి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఎస్ఎస్డి అంటే ఏంటిదంటే విచ్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ఏ పర్మనెంట్ హార్డ్ డిస్క్. పర్మనెంట్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే హార్డ్ డిస్కే కొంచెం స్పీడ్ ఉండే హార్డ్ డిస్క్ అన్నమాట. ఇది కొంచెం పైసలు ఎక్కువ ఉంటుంది హెచ్డిడి కంటే. హెచ్డిడి ఏం చేస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఏమి ఉండదు దాంట్లో, ఆటోమేటిక్గా గిర్రన్ లోపల తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఫ్యాన్ ఉంటుంది లోపల సల్లై చేయనికి. ఎస్డిడికి మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీకు లైక్ అర్జున్ రెడ్డిలో చూస్తే వాడు పెడతాడు కదా, వాళ్ళ ఆయన చనిపోయినప్పుడు రొటేట్ అయితే ఉంటుంది కదా మీరు స్టీరియో. యా, రామ్ ఇన్ ఓల్డ్ డిఎంఐస్ అని. అంటే ఇంకా పాతవి చూసుకుంటే మీకు 32 పెద్దవి పిన్స్ వస్తుండే. మీరు అప్పుడు వాడిరో లేదో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఒక బెల్ట్ వస్తుండే, అక్కడ ఒక బెల్ట్ వస్తుండే నార్మల్గా. అవి రామ్ ఇన్ ఓల్డ్ డేస్ అని డిఎంఎస్ అని, హెచ్డిడి ఇమేజెస్ అని. ఓకే, ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. రైట్, ఇట్ విల్ ట్రై టు రొటేట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్. So this is nothing but your hard disk. కంప్యూటర్ హార్డ్ డ్రైవ్ అంటుంది కదా, ఇది దేంట్లో ఉంటుంది తెలుసా? ఈ బాణం పాత దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట. I don't know whether you are able to see properly or not. Let me take this. వద్దులే, ఇంకేదో రాసింది. ఇది మీరు ఇది చూసుకోండి చాలులే. ఇది క్లారిటీ లేదని చూస్తున్నా. మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెట్ ఉండకుండా తిరుగుతూ ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, అంతకు మించి ఏం అవసరం లే. దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. ఇవి ఏంటివి అంటే ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్. ఓకే, న్యూ టైప్ ఏవేవి వస్తాయంటే ముందు ఇంకా వేరే చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ, ఇఫ్ యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్, సెటా అని, స్పిజీ అని, సీరియల్లీ అటాచ్డ్ డిస్క్లు అంటారు. ఓకే,
SCSI అని ఆర్ HDD అని, SDD అని, SSD అని, ఆర్ DMI or NVMe. These were flash devices, super flash devices అంటారు. SSDకి అడ్వాన్స్డ్ వన్ ఆర్ హైబ్రిడ్ SSDs అని అంటారు. ఓకే, యూ ట్రై టు సీ అన్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వాడతారు ఇవి ఎక్కువ. ఓకే, ఇవి చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్, దీస్ వర్ వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ యూ విల్ బీ యూజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్. మనం SSD మ్యాక్స్ వాడతాము, NVMe కూడా పైసలు ఉన్న వాళ్ళు వాడుకుంటారు. హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ అమెజాన్ అని కొడితే వెరీ ఫాస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట, హైబ్రిడ్ SSD లెక్క ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎన్ని పైసలు ఉన్నది. దిస్ ఈజ్ స్పీడ్ అనమాట, స్పీడ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. 3400 MBSని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, అంటే డేటాని ఇండ్లకించి అందులోకి డేటా స్పీడ్ అనేది. హార్డ్ డిస్క్ని ఎట్లా కొలుస్తాము అంటే ఎంత ఎఫిషియెంట్ ఉంది అని అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఆ కంప్యూటర్లకించి హార్డ్ డిస్క్కి రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. ఆ హార్డ్ డిస్క్ని మళ్ళీ దాని లోపల పెడితే, అంటే కాపీయింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డేటా, దాన్ని కొలమానం ఇలా చేస్తాం అనమాట, ఎంత mbps/second ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ SSD సంథింగ్ వేర్ యుల్ ట్రై టు సీ this is latest one and this is very latest one, and this is flash devices or super flash devices or hybrid SSD అని అంటారు, అంటే డేటా ఫాస్ట్ రావడానికి. ఇదేంటిదంటే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత డేటా అట్లనే ఉంటుంది, పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట, పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ అని అంటారు. ర్యామ్ అంటే ఏంటిది? ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. ఓకే, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే ఏంటిది? అసలు ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది? ర్యామ్ ఎందుకు ఉండాలి? టెంపరీ స్టోరేజ్ ఉండడం వల్ల ఏంటిది ఫైదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫోన్లో కానీ ఆర్ కంప్యూటర్లో కానీ ర్యామ్ 4 GB, 8 GB ఆర్ 16 GB, 32 GB ఉంటే ఏమవుతుంది? రామ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్, ఆ 256 GB ఉంటే ఫోటోలు ఎన్ని దిగినా వీడియోలు ఎన్ని దిగినా పెట్టుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు. కానీ ర్యామ్ 2 GB ఉన్న ఫోనే తీసుకోవచ్చు కదా, 8 GB ఉంటే ఏంటి లాభం అని అంటున్నా. స్లో అనేది స్పీడ్ ఆర్ స్లో డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్రాసెసర్. అర్థమైందా? ప్రాసెసర్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ క్లాక్ స్పీడ్ని బట్టి ఆర్ యువర్ i3 ఆర్ i7 or i9, depending upon these were Intel processor. There are some chip manufacturing companies అన్నమాట, ఇంటెల్ కానీ, సో ఎన్విడియా అని కానీ, సో ఇంకా మస్తు కంపెనీలు ఉంటాయి. సో మదర్ బోర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని కొడితే సో HCL కూడా ఉంటుంది కొన్ని దాంట్లో, ఏసర్, సో సంథింగ్ ఇంటెల్, అండ్ యూ విల్ ట్రై టు సీ ఇవన్నీ DFA, ఇవన్నీ కొన్ని కంపెనీస్ అన్నమాట మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఏసెస్ కూడా చేస్తుంది, ఏసెస్ బుక్స్ అని, ఏసెస్ ప్రో అని. ఇవన్నీ ఏం చేస్తామంటే అసెంబుల్ చేస్తాం. మదర్ బోర్డ్ అంటే ఏంటిదంటే ర్యామ్ని, రామ్ని, ప్రాసెసర్ని, నిక్ కార్డ్ని ఒక డబ్బా మీద పెడితే దాన్ని మదర్ బోర్డ్ అని అంటాం అనుకోండి. ఓకే, మదర్ బోర్డ్ దీన్ని మదర్ బోర్డ్ అంటారు. దీనికి VLSI కోడింగ్ వాళ్ళు రావాలన్నమాట. ఓకే, సో సంథింగ్ VLSI అంటే మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి. సో దట్ గోస్ ఇన్ ఎ వెరీ డీప్ మేనర్, బట్ యా నాట్ ఎ పాయింట్. కానీ ఇవి ఆన్ ఏ రఫ్ నోట్ స్పీడ్కి కొలమానం ఎలా చేస్తామో, ఒక కంప్యూటర్కి ఎంత స్పీడ్గా ఎంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతుంది అంటే CPU దాని మీద ఉంటుంది. CPU అండ్ హార్డ్ డిస్క్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ PC,
దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేస్తే ఏముంటుంది, i5 ప్రాసెసర్ 7th జనరేషన్. జనరేషన్ అనేది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది, ప్రతి ఒక్క జనరేషన్కి స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ చేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అని అనుకోండి, అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. జస్ట్ సెకండ్, ఇంపార్టెంట్. సారీ, ఇప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారు. ఓకే, విచ్ విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ మదర్ బోర్డ్ అని అనుకోండి. అంటే ఏదో ఒకటి మదర్ బోర్డ్, సంథింగ్ యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇన్సైడ్ యువర్ సిపియు. సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని అంటాం మనం. అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే, మీరు రిక్వెస్ట్ ఇస్తే రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. నోట్ ప్యాడ్ని కొడితే ఓపెన్ అవ్వాలి అని ఒక ప్రాసెస్ని రన్ చేస్తుంది ఇంకా. ఓకే, క్రోమ్ను ఓపెన్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ మదర్ బోర్డ్ కానీ సిపియూని కానీ ఆర్ లైక్ సిపియూ అనేది లైక్ ఈ పర్టికులర్ ఇది ఓపెన్ చేయి అన్నట్లయితే ఓపెన్ అయ్యేది. ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుంది, ఎంత ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఒక ప్రాసెస్ని రన్ చేసుకొని అది ఇస్తుంది అనమాట సిపియూ అనేది. దీని వెనకాల వస్తుంటాయి అనమాట ఇంకా వేరేవి చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఏఎల్యూ అని, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్స్ అని. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఆన్ ఎ రఫ్ నోట్, సిపియూ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఎంత ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు నేను ఇది కొట్టిన, ఇదేంటి సబ్లైమ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎడిటర్, ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఏంటిది అని చూసుకుంటే, ఎంత స్క్రోల్ చేస్తున్నా, లోడ్ చేస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కటి రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ దట్ యూ విల్ ట్రై. సారీ. ఈ పర్టికులర్గా ఎంత స్పీడ్ అవ్వాలి అనేది దీని మీద బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ ఇట్. అంటే అండ్ ఫీచర్స్ అనేవి i7 అంటే ఎయిత్ జనరేషన్, 7th జనరేషన్, ఇవన్నీ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయంటే ఫీచర్స్ అనమాట. అంటే ఒక బైక్ ఉంది, బైక్ ఇప్పుడు కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మళ్ళీ పాతగా రిలీజ్ చేస్తారు, ఫీచర్స్ని రిలీజ్ చేసి. మళ్ళీ ఒక జావా బండి ఉంది, దానికి డిజిటల్గా స్పీడో టైం పెడుతురు, అదొక ఫీచర్ అనమాట. అదొక కొత్త జనరేషన్ లాగా రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట. ఒక ప్రోడక్ట్కి కొత్తవనేవి ఏవైనా, లైక్ మౌజ్ ఉంది, ఈ మౌజ్ రిమోట్గా అంటే వైర్లెస్, ఇంతకుముందు వైర్ ఉంటుండే, ఇప్పుడు వైర్లెస్ వచ్చినాయి. ఇదేంటిది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్, ఇది ఒక ఫీచర్ అనమాట, అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్. ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ రిమోట్గా కార్ ఎక్కడో ఉంది, ఇక్కడికి నుంచి లాక్ చేస్తున్నాము అనుకుంటే అది అట్లా ఆల్ఫా బీటా గామా ఎట్లా రిలీజ్ చేస్తారో, అంటే ఆల్ఫా బీటా గామా అంటే టెస్టింగ్ ఫేసెస్లో ఉన్నాయి ఆ ప్రోడక్ట్స్ అని అనమాట. ఆల్ఫా బీటా గామా అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేసే ముందు అవి ఆ ఫేసెస్ దాటుకొని లైవ్కి వస్తాయి. లైవ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అంటే జనాలు వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, అట్లనే ఈ పర్టికులర్ 7th జనరేషన్, 8th జనరేషన్, i3లో కూడా మళ్ళీ జనరేషన్స్ ఉంటాయి, i5లో కూడా జనరేషన్స్ ఉంటాయి, i9లో కూడా జనరేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ జనరేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఏదో ఒక కొత్త ఫీచర్ని వాడు రిలీజ్ చేసేస్తాడు. దాన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే, వాట్ విల్ ట్రై టు కాల్, దాన్ని ఫీచర్ అంటాం. 8th జనరేషన్లో ఇంకొన్ని ఉంటాయి, 9th జనరేషన్లో ఇంకా. ఇప్పుడు నడిచే జనరేషన్ ఏంటిది, 12th జనరేషన్. ఓకే, 12th చెప్పు.
కాదు కాదు, ఐ ఐ i3 i5 అంటే స్పీడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో సంథింగ్ సిపియు అంటే ఏంటి, కోర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అల్టిమేట్ గా సిపియుకి కోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కోర్స్ దాన్ని బట్టి ఆ ప్రాసెసింగ్ రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ చేయగలుగుతాయి. 9 కోర్స్ ఏముండవు ఇక్కడ. i5 అంటే 5 కోర్స్ ఏముండవు. i5, i3 and i7 కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫీచర్స్. ఆ స్పీడ్ అంతే, స్పీడ్ ని మాత్రమే డిసైడ్ చేయగలిగేది ఇది i3, i5, i7. i అంటే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ ఆఫ్ i3. ఓకే, అండ్ దాంట్లో కూడా జనరేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 8th జనరేషన్, 5th జనరేషన్, 6th జనరేషన్ మారినంత మాత్రాన ఫీచర్స్ కాకపోయినా నీకు స్పీడ్ సేమే ఉంటుంది. i5 ల్యాప్టాప్స్ 12th జనరేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు i5 ల్యాప్టాప్స్ ఆఫ్ 5th జనరేషన్. 5th జనరేషన్. స్పీడ్ ఒకటే ఉంటుంది. కాకపోతే సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్, ఇప్పుడు మనకి ఏవైనా లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ఏవైనా అప్లికేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీస్, ఆర్ బ్లూటూత్ వైర్లెస్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ ఫీచర్. మీరు ఇక్కడ ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ కనిపించేవి మీకు 5th లో కనిపించకపోయి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ అర్థమైందా? ఛార్జింగ్ అనేది 1 hour స్టాండ్ అవుతే ఇక్కడ 3 hours స్టాండ్ అయి ఉండొచ్చు. సో సంథింగ్ అది ఫీచర్ అన్నమాట, దట్ ఈస్ ఫీచర్. అండ్ ఇదేంటిది, స్లీప్ లో పెట్టేసి ఆర్ ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ ఇస్తాడు కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ కి, అది ముందు వర్షన్ కి ఇవ్వకపోయి ఉండొచ్చు. మీరు ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు మెల్లమెల్లగా వెళ్ళే కొద్ది అర్థమవుతుంది. కానీ i3, i7 అన్ని సేమ్ కావు. డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్, యువర్ స్పీడ్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటర్. ఒకవేళ 2 కోర్లు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే డ్యూయల్ కోర్ అంటాం. 4 కోర్స్ ఉంటే క్వాడ్ కోర్ అంటాం. 8 కోర్స్ ఉంటే ఆక్టా కోర్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా పర్టిక్యులర్ దాన్ని చూసుకోవాలి అని అనుకుంటే, టాస్క్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా టాస్క్ షెడ్యూలర్, సారీ టాస్క్ మ్యాన్. పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది కదా, ఇది ఏంటిదంటే సిపియుకి ఏంటిది, ఇక్కడ మీరు చూస్తే సాకెట్స్ డిసైడ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సిపియు. ఒక సిపియు ఉంది, 2 కోర్లు ఉన్నాయని అంటే డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అన్నమాట. లాజికల్ కోర్స్ అంటే ఇది మారుతూ ఉంటాయి, మనం వెళ్ళే కొద్దీ నేర్చుకుందాము. బట్ దీస్ క్యాన్ బి కస్టమైజ్డ్ అనమాట. ఓకే, మీరు అవన్నీ అర్థం చేసి, వర్చువలైజేషన్ ఎనేబుల్డ్ అంటే దీని మీద ఈ కంప్యూటర్లో ఇంకో కంప్యూటర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇష్టమైంది, మా ఇంట్లో పైసలు లేవు. ఓకే, నేను మా అక్కున్నాము, మా అక్కనేమో వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మా అక్కకి కొత్తది విండోస్ 10 వస్తలేదు అని అనుకుందాం. వస్తుంది కానీ మామూలు చెప్తున్నా, విండోస్ ఎక్స్పీ ఆర్ సమ్ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతుంది అని అనుకుంటే, నేను విండోస్ 10 వాడుకుంటా ఆర్ 8.1 వాడుకుంటా, అదే వాడుకుంటా అని అనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు, అప్పుడు ఇదే కంప్యూటర్లో మీరు వేరేది ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇదే కంప్యూటర్లో దీనికే ఆ మెయిన్ కంప్యూటర్లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ని, మెయిన్ కంప్యూటర్లో ఉన్న ర్యామ్ని అన్ని మన ఈ కంప్యూటర్లో బేస్ ఓఎస్ నుండి ఇచ్చేసేసి దానికి ఇస్తామన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ మీరు దానికి హైపర్వైజర్స్ అని ఆర్ వర్చువల్ బాక్స్ అని ఇట్లాంటి కొన్ని థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. వర్చువలైజేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కంప్యూటర్ మీద 2 ఓఎస్లు ఆర్ 3 ఓఎస్లు ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు. మీ కంప్యూటర్ సపోర్ట్ చేసేంత వరకు, మీ కంప్యూటర్లో ర్యామ్, సిపియు, రామ్ ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేసిన అన్ని ఓఎస్లు వేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంతవరకు బ్రేక్ పాయింట్ ఉన్నంత వరకు వేసుకుంటూనే ఉండొచ్చు, మరీ స్లో అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని మనం వర్చువలైజేషన్ ఉంది అని చూపిస్తుంది. ఇది ఎనేబుల్లో ఉంటేనే అట్లా వేసుకోవచ్చు అని మీనింగ్ అనమాట. ఇది ఒకవేళ ఎనేబుల్లో లేకపోతే ఏం చేస్తారు, ఎనేబుల్ చేస్తారు అనమాట. ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తారు, బయోస్ సెట్టింగ్స్లో. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కంప్యూటర్ ఆన్ చేసినప్పుడల్లా F2, F3, F4, F5, F10, F11 ఇట్లాంటి కీస్ అన్ని ఆన్ చేసుకొని మీరు బయోస్ సెట్టింగ్స్ అనేవి, బయోస్ మెనూ ఇన్ లెనోవో అని ఇట్లా ఇస్తే చేసుకోవచ్చు.
ఎనేబుల్ డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ వస్తున్నాయి కొత్త సిస్టమ్స్ అన్ని. ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ కంప్యూటర్ టు నాట్ గెట్ ఎనేబుల్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ యూ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్. ఓకే, బట్ ఆన్ రఫ్ నోట్ మీరు ఇది అంతగా పట్టించుకోకండి. నేను మెల్లగా వెళ్ళే కొద్ది లైనెక్స్లో వర్చువలైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్తా. కానీ వర్చువలైజేషన్ ఎనేబుల్డ్ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇంకా ఓకే, యూటిలైజేషన్ ఇది L1 క్యాచ్, L2 L3 క్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన ప్రాసెస్ ఇండికేట్, ఇది వద్దులే కానీ ఇవన్నీ ఏం వద్దులే కానీ హ్యాండిల్స్, థ్రెడ్స్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బట్ యా, దిస్ ఈజ్ సిపియు, ఇది కోర్స్ అనమాట. ఈ కోర్స్ని బట్టి స్పీడ్ ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోండి. ఇది ర్యామ్ అనమాట. ర్యామ్ 6 GB, మొత్తం ఎంత ఉంది? 1.3 GB అవైలబుల్ ఉంది. మొత్తం ఉన్న ర్యామ్ ఎంత? 7.9. ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా కొంచెం ర్యామ్ కొనుక్కున్నది మొత్తం రాదు. పేజ్ పూల్ అంటే ముందు ఇవన్నీ వేరేవి అనమాట. ఇవి నేను చెప్తా ఇనీషియల్ గానే చెప్తే మీరు స్పీడ్ ఇంత. ఓకే, అండ్ స్లాట్స్ ఇవి 1/2 అని ఉన్నాయి. అంటే 2 స్లాట్లు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి 8 GB ఆర్ 16 GB ఆర్ 32 GB సపోర్ట్ చేస్తుండొచ్చు నా కంప్యూటర్. డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ కంప్యూటర్ యూ నీడ్ టు కీప్ యువర్ ర్యామ్ అనమాట. DDR4 అని, DDR3 అని విన్నారా? అవి చూసుకొని ఎంతెంత మీ కంప్యూటర్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చూసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు SSD ఇది హార్డ్ డిస్క్ C అండ్ D రెండు ఉన్నాయి. రెండు ఫార్మాటెడ్ అంటే ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. NTFS ఇది ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ విండోస్. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్గా హార్డ్ డిస్క్ని వాడుకోలేరు, కొనుక్కొని వచ్చి దాన్ని ఫార్మాట్ చేస్తారనమాట. డిస్క్లు పార్టీషన్ చేసి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటి అని. అన్ని తర్వాతనే మాట్లాడదాం అని అంటున్నారు అనుకుంటారా? యా, వైఫై ఇదేంటిది నిక్ అనమాట. ఇదేంటిది జీపీ అంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఒకవేళ RRR సినిమా చూద్దాము అని అనుకుంటారు అంటే పాత సిస్టమ్ అంటే పెంటియం ప్రాసెసర్స్ అని ఉంటున్నాయి ముందు. ఒకవేళ అట్లాంటి ప్రాసెసర్స్ వాడితే దాంట్లో క్లారిటీ కొంచెం లో వస్తుంది, దీంట్లో హై రెజల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే, అది ఒకవేళ ప్లే చేసినా సరే వెరీ డిమ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లా ప్లే అయి ఉండొచ్చు ఎట్లయినా. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇస్ సంథింగ్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వెన్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ సమ్ గేమ్స్ ఆర్ 3D ఇట్లాంటివి ఏవైనా అంటే విజువలైజేషన్ ఎఫెక్ట్స్ కి సంబంధించినవి అని అనుకోండి. అంతకు మించి ఏం లేదు. ఇంకా మీరు ప్రాసెసర్లు ఏవేవి రన్ అవుతున్నాయి ప్రాసెస్లు చూసుకోవాలి, దీన్ని వైండప్ చేసుకోవాలి అంటే ఎండని కొడతాం. ఓకే, ఇది బయోస్ సెట్టింగ్స్ అనమాట. సో ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు స్పీడ్ గురించి మాట్లాడు. ఈ క్లాక్ స్పీడ్ మీ ర్యామ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, మీ స్పీడ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆర్ స్పీడ్ ఎంతవరకు ఆర్ దిస్ క్లాక్ స్పీడ్ యూ విల్ హ్యావ్ 2.4 GHz అని. ఓకే, వాట్ డస్ దిస్ వేర్ ఇస్ దట్? దిస్ పీసీలోకి వెళ్తా. This is a factor of deciding your speed. 2.4 అని ఉందా? ఇది మాత్రం డిసైడ్ చేస్తాయి. ఇది కూడా రాదు మధ్యలో. ఓకేనా? అర్థం కాలే. ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది అన్న. ఇది ఒకవేళ జనరేషన్స్ కూడా ఉంటుంది సంబంధం. ఈ జనరేషన్ లో 1.9 రిలీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో 2.4 రిలీజ్ చేస్తే దానికి కూడా ఫరక్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? జనరేషన్ అవి ఇవి సేమ్ అంటున్నా అనుకోని స్పీడ్ రెండిట్లో సేమ్ ఉంటుంది అని అనుకోకండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటి? దీని వల్ల ఏం లబ్ధి పొందుతాము, దీనివల్ల ఏం ప్రాఫిట్ పొందుతాము? ఇప్పుడు ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే CPU ఇస్ ఫైన్ విచ్ ఆల్ డీల్స్ అబౌట్ యువర్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ప్రాసెసర్ ఎన్ని రన్ అవుతున్నాయి, ఎంత స్పీడ్ వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని తెలుస్తుంది. ర్యామ్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ర్యామ్ 8 GB ఆర్ 4 GB.
ర్యామ్లోకి లోడ్ అవ్వాలండి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా. మీ కంప్యూటర్ మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా ఇప్పుడు నా మౌస్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇనీషియల్గా సిపియుకి ఇచ్చేది ఎవరు? ర్యామే ఇస్తుంది. సిపియుకి అట్లా ఏం అంటే చాలా మంది ర్యామ్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు ఈ మధ్య. అందరు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ఐటీ, అండ్ ఇది ఐటీ వాళ్ళని కూడా డ్యూస్ చెప్తున్నా, అంటే ఆన్ జనరలైజ్ నోట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఎవరిని ఎత్తిపడవడానికి ఇట్లా ఏం కాదు కానీ, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బేర్ మినిమం థింగ్స్ అని చెప్తున్నా అట్లా. సో ర్యామ్ అంటే ఏంటి, రామ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ క్లియర్గా తెలియాలి. సో ర్యామ్ ఉండడం వల్ల స్పీడ్ ఉండదండి, క్యాచ్ స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు స్పీడ్ అనిపిస్తుంది. ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రాసెస్ ఉంటుందా ఏదైతే, అది మొత్తం దాబెట్టుకుంటుంది అనమాట ఒక దగ్గర. ఒకవేళ ర్యామ్ 8 GB ఉంది అంటే ఒక 100 ప్రాసెస్లు స్టోర్ చేసేసుకుంటుంది ర్యామ్లో ఆల్రెడీ. అదే ఒకవేళ 16 GB ఉందంటే 200 ప్రాసెస్లు స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే 201 టాస్క్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ లోడ్ అయ్యి సిపియుకి రిక్వెస్ట్ ఇస్తుంది. అర్థమైందా? సంథింగ్ ఒకవేళ 198కే వచ్చినా దట్ ఈస్ ఫైన్. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే దాని లిమిట్ దాటి దాని బియాండ్ 8 GB సపోర్ట్ చేసేంత వరకు చేసేసి కొత్త చేస్తున్నప్పుడు అదొక కొత్త ప్రాసెస్, ఒక కొత్త రిక్వెస్ట్ లాగా వెళ్తుంది సిపియుకి. అప్పుడు ఆ సిపియు ఎంత స్పీడ్గా ఇస్తుంది అనేది స్పీడ్తో క్యాలిబ్రేట్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని స్పీడ్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, కొలమానిస్తాం. ఈ ర్యామ్ని ఏం చేస్తాం, ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. మీ రిక్వెస్ట్లని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసుకొని సిపియు దగ్గరికి పంపించదు అనమాట. ఒక వారేజ్ లాగా గేట్ దగ్గర డోర్ దగ్గరే ఉండి దాని శక్తి సామర్థ్యాలు సరిపోనప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకొని రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ సిపియుకి ఇస్తుంది. అది అడ్డుకునేంత వరకు అడ్డుకుంటుంది ప్రాసెస్లు ఎంతవరకు అని కొత్త రిక్వెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఏదైనా మీరు చూడండి, ఇది ఉందా, ఐ ట్రై టు ఓపెన్ సమ్ 10 tabs, 10 or 20 tabs. ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతాయి. ర్యామ్ వెళ్ళి సిపియుకి ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే మీరు మళ్ళీ దాని కెపాసిటీ దాటిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే కొంచెం అమౌంట్ తీసుకుంటుంది రీలోడ్ అవ్వడానికి. అర్థమైందా? కొంచెం అమౌంట్ తీసుకుంటుంది, అది తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ లోడ్ అయి ఉంటే అది స్పీడ్లోకి రాదు, కన్సిడర్ అవ్వదు. ఇది ఆల్రెడీ లోడ్ అవ్వక ఇప్పుడు మీరు లోడ్ అయితే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, కొన్ని పేజెస్. మళ్ళీ ఫస్ట్ ట్యాబ్కి వస్తే కొంచెం 1 or 2 నానో సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఆ ర్యామ్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నానో సెకండ్ సిపియుకి వెళ్ళి ఇచ్చేస్తే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఆ మినిమల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ లోడింగ్ అనేది ర్యామ్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అది కొత్త రిక్వెస్ట్ లాగా వెళ్ళదు, ఆటోమేటిక్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది రిక్వెస్ట్. దాన్ని దాచుకునేంత వరకు కెపాసిటీ వరకు దాచుకొని సంథింగ్. ఇప్పుడు మీకు సిపియు ఇది వచ్చిందా, నవ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ అనే కొంచెం ఫాస్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సంథింగ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా, ఇప్పుడు కొంచెం డిలే వచ్చింది చూడండి వివోలా. సో సంథింగ్ నేను ఇక్కడికి వెళ్తా, ఇగో ఇక్కడ ఇప్పుడు ర్యాండమ్ పారాగ్రాఫ్ ఇది కొంచెం లోడ్ అయింది. యా ఇప్పుడు లోడ్ అవుతుంది చూడండి, ఇంతసేపు లోడ్ అయ్యి. ఇదేంటిదంటే ఒక కొత్త రిక్వెస్ట్ లాగా వెళ్ళి ఉంటుంది. ఇది ఒక కొత్త రిక్వెస్ట్ లాగా సిపి ఇచ్చి ఉంటుంది కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత. అదే ఇది ర్యామ్లో స్టోర్ అయింటే మీకు ఇట్లా కనిపించేస్తుంది డైరెక్ట్గా. రీసెంట్గా ఓపెన్ అయిన ట్యాబ్స్ మొత్తం ఉంటాయి ఆల్రెడీ. రీసెంట్గా ఓపెన్ అయిన ట్యాబ్స్ మొత్తం ర్యామ్లో ఆటోమేటిక్గా ఉంటే వీళ్ళు ర్యామ్ పెంచడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ సిపియు మీద లోడ్ ఎక్కువ పెట్టకుండా ముందు నుండే పంపిస్తూ ఉంటారు. ర్యామ్ లోడ్ అయిపోయింది గుర్తు పెట్టేసుకుంటుంది కాబట్టి. వన్స్ షట్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు రీలోడ్ అవుతుంది చూడండి, అది బ్లింక్ అవుతుంది. ముందు ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే బ్లింక్ అవ్వట్లేదు, నా పైన మూవ్ అవుతా ఉంది చూడండి, వైట్ నా క్రాస్ మార్క్, అది మీరు చూడండి. ఇక్కడ వరకు ఏం లోడ్ అవ్వలేదు, వెంటనే అదే ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసినా బ్లింక్ అవ్వట్లేదు. కొంచెం సేపు అయినా ముందు ఓపెన్ చేయకుండా ట్యాబ్ చూస్తే బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి. అంటే కొత్త ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రీవియస్ వస్తే బ్లింక్ అవ్వదు. మినిమల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లోడ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే అంత డీటెయిల్గా ఏం అవసరం లే కానీ రఫ్గా తెలియాలి. సిపియుకి ర్యామ్కి మొత్తం సేమే అంటున్నారు, అర్థమైందా? సో వీళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు, ఈ కోర్స్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇది ఏంటిదంటే ఇది కూడా స్పీడ్ ఫ్యాక్టరీ అనమాట.
ఈ హార్డ్ డిస్క్ మీదే మనం ఏం చేస్తాము, రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. ఓకేనా, మనము డేటాని ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు నేను నోట్ ప్యాడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్యూటర్ చేసేది ఏంటిదంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్సే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నా అంటే ఏమంటుంది అంటే రైట్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఒకవేళ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ను ఓపెన్ చేస్తున్నా అంటే దాన్ని రీడ్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఈ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి కూడా స్పీడ్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు సిపియూలో చూపిస్తుంది రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటి. ఇక్కడ కాదు, సిపియూలో అంటున్నా, సి సంథింగ్ రామ్లో, రామ్ సి రీడ్ స్పీడ్ రైట్ స్పీడ్. మీకు హార్డ్ డిస్క్ మీద రైట్ చేస్తూ ఉంటుంది డేటా. నోట్ ప్యాడ్లో సేవ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే సేవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇదే హెచ్డిడి ఉంటే కొంచెం స్లోగా రాస్తుంది అనమాట, కొంచెం స్లోగా సేవ్ అవుతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా, అంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందా? అంటే నాన్ ఐటీ నుండి వచ్చేసినాము అట్లా ఇట్లా అంటున్నారు చాలా మంది జనాలు. వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యా, పర్మనెంట్ స్టోరేజ్. ఒక్కసారి ర్యామ్ అనేది ఏంటంటే షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు, మళ్ళీ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి చూస్తే కానీ. ఓకే, ముందు క్యాచ్ ఇవన్నీ, క్యాచ్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది విండోస్లో క్యాచ్. ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా, టెంప్ అని కొన్ని ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. అది అవి క్లియర్ చేసి ఏమవుతుంది, మీకు కొంచెం స్పీడ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే ముందున్న డేటా మొత్తం తీసేస్తారు. అర్థమైందా? అవన్నీ ఆ థర్డ్ పార్టీ యాప్ల దానివల్ల ఏమో అదంతా ఏదో ఇట్లా రాకెట్ పైకి వెళ్తా ఉంటది, అదంతా ఏం కాదు. ర్యామ్ క్లీన్ అవ్వదు ఏమో అదంతా. సో ఇట్లనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా చెప్పిన కదా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి లైక్ వాట్ యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇస్ ఇవి హార్డ్ డిస్క్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏముంటుంది అంటే వాట్ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇనీషియల్గా, ఒకవేళ కంప్యూటర్కి ఆర్ మీ దీన్ని ఏమంటామంటే దీంట్లో కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆర్ఎల్స్ దట్ ఈస్ ఫైన్. మీ హార్డ్ డిస్క్ ఇప్పితే కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది రింగులుగా. మీరు చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే హార్డ్ డిస్క్ని రిమూవ్ చేస్తే లోపల ఇట్లుంటుంది, దాని లోపల సిలిండర్స్ అంటారు, సెక్టార్స్ అంటారు, సిలిండర్స్ అంటారు. ఆర్ఎల్స్ దట్ ఈస్ ఫైన్. దీన్ని ఏమంటామంటే హార్డ్ డిస్క్ అంటాం. సిపియు, ర్యామ్, రామ్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, దీంట్లో ఏముంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సెకండ్ లేయర్లో ఏముంటాయి,
సెకండ్ లేయర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ లేయర్. మీరు ఈడకించి మౌస్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఎట్లా వస్తుంది ఇన్స్ట్రక్షన్ అది చెప్పండి అంతే. నథింగ్ మోర్ దాన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ అడుగుతున్నా అంతే. సెకండ్ లేయర్లో ఏముంటుంది, థర్డ్ లేయర్లో ఏముంటుంది, ఫోర్త్ లేయర్లో ఏముంటుంది? దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే, యా చెప్తుంది, దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే వాట్ యుల్ ట్రై టు హ్యావ్ కర్నల్ ఇట్ సెల్ఫ్. కర్నల్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దీన్ని హార్డ్వేర్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని ఏమంటారు అండి? షెల్ ఆర్ ఆన్ రఫ్ నోట్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ కంపైలర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుండి లో లెవెల్కి మారుస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే రిక్వెస్ట్లు ఇస్తారని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే డబుల్ క్లిక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఆపరేషన్స్ అని రాస్తున్నా, ఆపరేషన్స్ అని రాస్తున్నా. జస్ట్ సెకండ్, సారీ. అంటే మీరు ఆపరేషన్స్ ఏ లెవెల్ ఇస్తారు? Operation at what point you will try to give? Operations ఈ లేయర్లో ఇస్తారు. ఓకే, ఆపరేషన్ డబుల్ క్లిక్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు, ఫోర్త్ లేయర్. ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ ఆరో, బట్ యా యూ కెన్ అజ్యూమ్. బాణాలు వేసేంత ఓపిక లేదండి నాకు. ట్రై టు వేసినా కానీ నాకు ఏదో వచ్చింది డయాగ్రామ్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కంపైలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్, మీరు బైనరీస్ అవి ఇవి అని చెప్పిన కదా, అది వన్స్ జీరోస్, జీరోస్ వన్స్. ఇవన్నిటిని కలిపితే ఈ లేయర్ వరకు కలిపితే ఏమంటామంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. గీన్ దాకా నేను అంటుంది, ఓకేనా? ఇది మొత్తం కలిపితే ఏమంటామంటే వాట్ యుల్ ట్రై టు కాల్, ఈ ఒక్క లేయర్ అని అంటలే, మీరు మళ్ళీ ఇది ఒక్కటే అనుకుంటారేమో. ఇది మొత్తం కలిపితే ఇది మళ్ళీ హార్డ్వేర్ అనుకుంటారేమో, ఇది కాదు. ఓకే, సో యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ వరకు
ఈ మూడు కలిపితే ఏమవుతుందంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్యూటర్కి ఇస్తుంది అనమాట. బేసిక్ కంప్యూటర్కి ఇట్ విల్ ట్రై టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ రిక్వెస్ట్. దట్స్ ఇట్, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. సో హియర్ కర్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ట్రైస్ టు మెయింటైన్. కర్నల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కర్నల్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా ప్రాసెస్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, kernel is something which tries to maintain all of your sub process. Okay, kernel is nothing but which tries to maintain all of your sub process అని గుర్తుపెట్టుకున్నా, అంతకు మించి ఏం అవసరంలే. అంటే ప్రాసెస్లోనే ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంతకుముందు వేరే ఇమేజ్ సేవ్ చేయలేదా? హార్డ్ డిస్క్ ఇమేజ్ ఒకటి సేవ్ చేసిన అండి. Try to save this. అమ్మ బాబాయ్, ఎందుకు ఇట్లా సేవ్ అవుతుంది? ఒకసారి చూద్దాము. యా, దీంతో అడ్జస్ట్ అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి. కర్నల్ గురించి మీరు చూడండి యాక్చువల్గా, ఆర్ ఎల్స్ ఐ ట్రై టు గివ్ వన్ రఫ్ నోట్. కర్నల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ట్రైస్ టు మెయింటైన్. ఇది మీ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమర్థమైంది మీకు? అర్థమైంది కదా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే విచ్ ఇస్ అ మీడియా, అంటే ఒక సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఇప్పుడు బైక్ అనేది ఆర్ బస్ అనేది ఆర్ వాట్ ఎవర్, వాషింగ్ మిషన్ ఆర్ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఏంటిది? దట్ ఈస్ a system. And the operations which will be held in order to drive that system is nothing but operating system. ఓకేనా? ఇప్పుడు లైక్ ఆల్ దిస్, ఇప్పుడు బైక్ ఉంది అని అనుకుంటే బైక్కి ఆర్ బైక్ ఏమైనా క్లచ్ కానీ ఆర్ గేర్ కానీ ఆర్ యాక్సిలరేటర్ కానీ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే సబ్ ప్రాసెస్లు అవుతాయి అన్నమాట. ఈ సబ్ ప్రాసెస్లు మొత్తం మెయింటైన్ చేసేది ఎవరు అంటే కర్నల్ అన్నమాట. ఓకే, ఒకటి ఏం డిస్ప్యూట్స్ అవ్వకుండా అల్టిమేట్గా అన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది లోపల. ఓకే, అవి మొత్తం కలిపి ఇంజన్ లాగా యాక్ట్ అయ్యేది ఏమని అనుకుంటారు? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అనుకుంటుంది. ఆ ఇంజన్ని నడపగలిగే సమర్థత ఎవరికి ఉంటుంది? సిపియుకి ఉంటుంది. ఏం చెప్తున్నాను కానీ మీకు అర్థమవుతుందా? ఫ్రిడ్జ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ ఉందంటే ఏసీలో టెంపరేచర్ తగ్గడం ఏసీని మొత్తం డ్రైవ్ చేసేది ఎవరు? ఏసీది ఏదైతే మెయిన్ ఒక ప్రాసెస్, అంతగానో వద్దులేండి. కర్నల్ అంటే అర్థం కాదు. ఒక సిస్టమ్ని డ్రైవ్ చేసేది ఏంటి అని అంటే ఒక సిస్టమ్ని మీరు డ్రైవ్ చేసేది ఏంటి? ఒక సిస్టమ్ని డ్రైవ్ చేసేది ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ బీన్ హ్యాండిల్, అంటే కంప్యూటర్ వరల్డ్లో కాకుండా నాన్ ఐటీలో అంటే నేను చెప్తున్నా, ఒక కంప్యూటర్ని రన్ చేసే ఒక సిస్టమ్ని, ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ కానీ ఒక మౌస్ని కానీ, ఓకే, ఈ మౌస్ వర్క్ అవుతుందంటే దీని లోపల ఉన్న పార్ట్స్ మొత్తం కర్నల్ అని అనుకోండి. మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పర్టిక్యులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అనుకోండి. ఓకే, ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే
ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ ప్రాసెస్లు అవుతాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే సబ్ ప్రాసెస్లు. ఈ సబ్ ప్రాసెస్లు మొత్తంకి హెడ్ ఓవర్ కర్నల్. కర్నల్ విచ్ హెల్ప్స్ us to run this particular sub ప్రాసెస్లు అన్నీ ఏవైనా పకడ్బందీగా మిషన్ ఆగకుండా రన్ చేపిస్తుంది అనమాట. కర్నల్లో ఏదైనా ఫ్లా ఉంటే మిషన్ రన్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు. ఓకేనా? సబ్ ప్రాసెస్లు కర్నల్ వర్షన్ అని అంటారు. అప్డేట్ చేసుకోండి అని మొబైల్స్కి వస్తుంది, ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ కానీ ఏవైనా. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరు, మళ్ళీ కర్నల్ వేరు, ముందే చెప్తున్నా. ఓకే, మళ్ళీ అది ఇది ఇది అది అని అనుకోకూడదు, మొత్తం ఆమె క్లియర్ నోట్. మరి ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? సబ్ ప్రాసెస్లు అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కర్నల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మాత్రం చాలండి. కర్నల్ మీకు కావాలంటే కర్నల్ ఇవి ఏవైనా ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వర్షన్ ఇన్ ఆండ్రాయిడ్ వచ్చేసింది. అదే ఇమేజెస్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ 12 ఇమేజెస్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కర్నల్ వర్షన్ మొబైల్లో. ఓకే, ఆర్ బొమ్మ బాగానే ఉందా? బాగానే ఉందండి, ఇది అర్థమవుతుందా? బాగా ఉంది. అర్థం ఉండే బొమ్మ లేవా? ఇది బాగానే ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఇది ఐ ట్రై టు దీంట్లో మళ్ళీ ఓఎస్ వేరే ఉంటుంది. i3, i5, i7 ఎట్లనో దీనికి సిపియూలు ఏ రకంగా ఉంటాయి? ఫోన్స్లో ఎట్లుంటాయి సిపియు? సిపియు కావాలి కదా అండి ఫోన్ రన్ అవ్వాలంటే. ఆ ఫోన్స్కి సిపియు ఏంటిది? యు గాట్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్? యా, కాదు. ఫోన్స్ని నడిపించే సిపియూస్ని డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. స్నాప్డ్రాగన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ థింగ్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ కంపెనీ. వామ్మో, 400 ఈజ్ వెరీ లో, లైక్ i3. ఓకే, స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్ కాదో తెలియదండి, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ గో విత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. 800 కాదు, 8xx అని రాస్తాం. ఓకే, ఫైన్. ఇది ఏంటిదంటే సిపియు ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్. మీకు అర్థమైనంత వరకు అర్థం చేసుకోండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి.
పెయింట్ ఏ రకంగా ఉంటుంది? జనరల్ పిఎన్జీ ఉంటుంది కదా. చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ చేస్తారనమాట ఈ స్నాప్ డ్రాగన్లు. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ కర్నల్ని ఆండ్రాయిడ్ ఇది సరిగ్గా పడలేదండి బొమ్మ. యూ ట్రై టు అడ్జస్ట్ ఏదో ఒకటి అనుకొని. ఇక్కడ రాసింది కనిపించట్లే ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్. దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ని. సో ఇక్కడ ఈ జనరల్ కర్నల్స్లో చేంజెస్ చేస్తారు. అర్థమైందా? కర్నల్లో చేంజెస్ చేసేసి ఫీచర్స్ని అప్డేట్ చేస్తారు యాక్చువల్గా. అయితే అది మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కర్నల్ ఏంటిది అంటే ప్రాసెస్లు మొత్తం ఇక్కడ నేను రాసా పి అని. సో దట్ సబ్ ప్రాసెస్లు ఎస్పీ అంటే సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ కాదు, సబ్ ప్రాసెస్. ఓకే, కొంతమంది అయితే ఎస్పీ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పట్లే, నార్మల్ బయట సరదాగా చెప్పు అంటే. నిజంగా నిజంగా కొన్ని కొన్ని చూసి అట్లా అనిపించింది. యా, ఫైన్, విల్ ట్రై టు సీ టుమారో. యాజ్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ and make you. So let us go in a very slow manner. It will take some time, to be honest. I'll try to stop. Yeah, or else not required complete class. ఏం చెప్పకపోయినా క్లాస్ ఉంది అనుకుంటారు. జర్నీ అయితే అంత ఈజీగా ఉండదండి. ఇనీషియల్గా సిపియూలో ర్యామ్లో చెప్పినంత ఈజీగా ఉండదు. ఏదో మీరు చూడండి, ఇంకో 2-3 days చూడండి, బట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ హార్డ్ అని కాదు, కానీ కొద్దిగా ప్రొడక్టివ్గా లైక్ కొన్ని 1 or 2 hours అట్లీస్ట్ స్పెండ్ చేస్తే తప్ప యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కోప్ అప్. ఏదో సినిమా లాగా ఒకే రోజులో అయిపోతుంది, 3 గంటల్లో పొద్దున్న సాయంత్రంకి పెద్దగా అయిపోతాడు, పెద్ద బంగ్లాలు కట్టేస్తాడు అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. Okay, it will take some time to understand, to digest the things. And the point here is you should be able to survive. Job అనేది పెద్ద లెక్కే కాదు. ఓకే,